public of BTC, individuals, social and religious organizations, to all the central, district, block, primary level leaders and the workers of parents, women, youth, BSU, all the community cell committees, booth committees for extending their overwhelming support to us in the BTC election 25. Number 4, all the newly elected MCLAs of BPF unanimously selects Srijut Hagrama Mohilari Sir as the leader of BPF Legislature Party BTC, proposed by Dehasat Basumutri and supported by the rest of MCLAs. Number 5, all the newly elected MCLAs of BPF unanimously selects Sri Rihan Deimari as the deputy leader of BPF Legislature Party BTC, proposed by Tridip Deimari and supported by the rest MCLAs. Next, all the newly elected MCLAs of BPF unanimously selects Sri Dehasat Basumutri as the chief whip of BPF Legislature Party BTC, proposed by Srijut Hagrama Mohilari Sir and supported by the rest of MCLAs. Next, all the newly elected MCLAs of BPF unanimously selects Sri Maheshwar Basumutari as the Secretary of BPF Legislature Party BTC, proposed by Sri James Basumutri and supported by the rest of MCLAs. Next, BPF Legislature Party BTCLA to meet Honorable Governor of Assam on 28 September 2025 to stake claim to form BTC government and to invite him to grace the swearing-in ceremony as the chief guest to be held on 3rd October 2025 at Kokrajhar. BPF to meet Honorable Chief Minister Assam on 28 September 2025, that is tomorrow, and invite him to grace the swearing-in ceremony as special guest to be held on 3rd October 2025 at Kokrajhar. BPF to invite all the council heads of Assam, heads of all the political parties of Assam, social and religious organizations, and also Srijut Pradyut Bikram Manikya Debarma, the Honorable King of Tripura, to grace the swearing-in ceremony as the guest of honor to be held on 3rd October 2025 at Kokrajhar. All the major and serious issues of BTC government will be discussed in PMB meeting before implementation. Ekhini asile amar resolution. BJP level coalition hobo neki BJP part hobo neki এনেকুৱা আমাৰ বিজেপি লগৰ পাৰ্টনাৰ হ'ব নহ'ব এনেকুৱা আমাৰ আজি আলোচনা হোৱা নাই অহাকালি আমি গভৰ্ণৰ ডাঙৰীয়াক আমি লগ কৰিম ইয়াৰ পিছত যেটো আমাৰ দায়িত্ব আছে চিফ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়াক লগ কৰা বা ইনভাইট কৰা সেই হিচাপে আমি চিফ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়াক আমি অহাকালি লগ কৰিম মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে তেওঁলোকে সমৰ্থন দিব আপোনালোকক সমৰ্থন নাই আমি চিফ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়াই যিখিনি কথা কৈছে আমি ভালে পাইছোঁ আমাক সমৰ্থন দিয়াটো আৰু আমিও এইটোৱেই বিচাৰিছোঁ সকলো পলিটিকেল পাৰ্টিয়ে যাতে আমাক চৰকাৰ হোৱা ক্ষেত্ৰত বা চৰকাৰ চলোৱা ক্ষেত্ৰত আমাক যাতে সহায় কৰে সকলো দল সংগঠন বা সকলো পলিটিকেল পাৰ্টিৰ আমাৰ সহায় লাগে বিটিসি চলোৱা ক্ষেত্ৰত আমি সহায় বিচাৰিম মেন্ডেট যোনটো দিলে ৰাইজে সেই মেন্ডেটৰ ওপৰত কি ক'ব কিয় এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মেন্ডেট যিটো মেন্ডেটটো কোনো আশা কৰা নাছিলে না সেইটো অলৰেডি আমাৰ পিএমবিয়ে আলোচনা কৰিছে আমি কৈছোঁ যে বিপিএফ দল হিচাপে যিখিনি ইলেকশ্যনৰ সময়ত ইস্তাহাৰত দি পেলাই যিখিনি প্ৰচাৰ চলাইছোঁ আমি যে ৰাইজক কিছুমান নিডছ যেটো মানে আমি ভাবি আছো যে বিটিসি বাকি ৰাইজৰ কিহৰ অভাৱ হৈ আছে হেতু আমি বুজি পাওঁ দল হিচাপে আমি হেতু গ্যাৰান্টি হিচাপে আমি কাম কৰি আইছো আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো যে ৰাইজে আমাৰ বিপিএফ দলে যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি দি পেলাই আমি প্ৰচাৰ চলাইছে ইয়াৰ ওপৰত সকলো শ্ৰেণীৰ সকলো ৰাইজে
সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে ছেটিছফাইড নিশ্চয় হৈছে, যাৰ কাৰণে BPF-ক আজি সকলো শ্ৰেণীৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ দল সংগঠনে হওক বা সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজে হওক বা গোটেই BTC-বাসী ৰাইজে আমাক সমৰ্থন দিছে, যাৰ কাৰণে আমি আজি এইখিনি চিটটো পাবলৈ সক্ষম হৈছে, নিশ্চয় ছেটিছফাইড হৈছে। কাৰণ সেইটোৱে মই অলপ আগত যিটো কৈছে যে প্ৰমোদ বড়োৱে BTC-বাসী ৰাইজক যেনেকুৱা কাম কৰি দিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে, ইয়াত ভিতৰত এটাও কাম হোৱা নাই, এটাও কাম কৰিব পৰা নাই। আৰু আমি কৈছোঁ যে আমি চৰকাৰ অহাৰ পিছত BTC-বাসী ৰাইজৰ কাৰণে আমি কি কি কাম কৰিম, সেইটো ইয়াৰ ওপৰত BTC-বাসী ৰাইজে নিশ্চয় ছেটিছফাইড হৈছে আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ ওপৰত। সেইকাৰণে সকলো শ্ৰেণীৰ সকলো ৰাইজে আমাক সমৰ্থন দিছে বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। নহ'লে BPF দলে আজিৰ দিনত এনেকুৱা চিট পোৱাটো অসম্ভৱ কথা। নিশ্চয় ছেটিছফাইড হৈছে আৰু আমি যেনেকৈ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে এনেকৈ আমি কাম কৰিম। নাই, এইটো কথা আমি আলোচনা কৰিম। যদি কোনোবা UPFL বা কোনোবা কংগ্ৰেছ বা কোনোবা BJP বা কোনোবা ৰাইজৰ দল বা কোনোবাই যদি আমাক চৰকাৰ চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যদি সমৰ্থন জনায়, আমি কাকো ডিনাই কৰাৰ কোনো প্ৰশ্ন নাহে, স্পষ্ট কথা। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কৈছে যে BPF জয় লাভ কৰা মানে NDA-ৰ জয়, UPPL জয় লাভ কৰা মানে NDA-ৰ জয়। BPF-ৰ লগত আপোনালোকৰ কেতিয়াও সংঘাত ক্ষমা কৰিব, BJP-ৰ লগত আপোনালোকৰ সংঘাত নাই, UPPL আৰু BPF-ক একলগ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে। নাই, ইয়াৰ আমি BPF দল হিচাপে আমি ইলেকশ্যনত আগৰ পৰাই আমি কৈ আহিছোঁ যে কোনোবা দলে কোনোবা সংগঠনে আমাৰ BPF-ক ছাপৰ্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ক'ব লগা একো নাই। আমি ৱেলকাম জনাইছোঁ। যেনিবা আপোনালোকে দেখিছে JSP-য়ে এটা সময়ত আমাক ছাপৰ্ট দিম বুলি, আমাক ক'ব লগা একো নাই, ৱেলকাম জনাইছোঁ। এটা সময়ত UDF-এ আমাক ছাপৰ্ট কৰিছিল, ৱেলকাম কৰিছোঁ আমি। এটা সময়ত কংগ্ৰেছে আমাক ছাপৰ্ট কৰিছিল, আমি ৱেলকাম কৰিছোঁ, কিন্তু এলায়েন্সত কৰা নাই, জাষ্ট এলায়েন্স কৰা নাই আমি কাৰো লগত। কিন্তু কোনোবা দলে যদি বা কোনোবা সংগঠনে যদি আমাক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে, আমাৰ ৰিজেক্ট কৰাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাহে। আজিৰ দিনত যেনিবা UPPL-এ সেই কথাটো কৈছে, ৱেলকাম, সহযোগ কৰক, আমাৰ ক'ব লগা কি আছে, ভালেই হ'ব, হয় না নহয় কথাটো। BJP ল'লেহে আমি ইচ্ছা কৰি কৰবাত যদি BJP-ৰ লগত থাকিম, কোনোবা কংগ্ৰেছৰ লগত থাকিম, আমি ক'ব পাৰে আমি সৰু পাৰ্টি। না, আমি আলোচনা কৰিম যদি নাই। আমি আমাৰ দল এনেকুৱা, আমি সদায় কৈ আহিছোঁ, BPF দল যেতিয়া নেকি গঠন হৈছে তেতিয়াৰ পৰাই আমি কৈ আহিছোঁ, আমি BTC সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ স্বাৰ্থত আমি কাম কৰি যাম। ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত যদি কংগ্ৰেছৰ লগত থাকি পেলাই আমাৰ যিখিনি নিডছ BTC সকলো জাতি জনগোষ্ঠী সেইটো যদি ফুলফিল হয়, কংগ্ৰেছৰ লগতো থাকিম। আজি BJP চৰকাৰে চলাই আছে, BJP-য়ে যদি কয় আমাৰ BTC-বাসী ৰাইজৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ স্বাৰ্থত আমাক যদি সহায় কৰে, আমি আছোঁ। ৰাষ্ট্ৰীয় দল BJP-য়ে যিদৰে এইবাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছিল, তাৰ পিছতো এটা আঞ্চলিক দল বড়ো নেতা আঞ্চলিক দলত যি ধৰণৰ মেণ্ডেট দিলে, সকলোৱে চৰ্চা কৰিছে যে অসমত হয়তো এইবাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপট সলনি হ'বলৈ গৈ আছে ভাবিছত, আৰু অসমত এটা চেঞ্জ আহিব পাৰে। সেই বিষয়টোলৈ আপুনি কি ক'ব খুজিব? যেনেকুৱা ধৰণৰ যিখন BTC হৈছে, হয়তো অসমৰ বেলেগ প্ৰেক্ষাপটতো হ'ব, আৰু শংকা কৰিছে যে হাগ্ৰামা মৰিল ডাঙৰীয়াই এটা বৃহৎ শক্তিক এবাৰ নচাত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, BJPৰ দৰে শক্তি আছে। সেইটো ৰাইজে মেণ্ডেট দিছে, ৰাইজে বুজি পাব, আমি কি ক'ম।
মুঠতে আমি ৰাইজে আমাক যেনেকৈ সন্মান দি পেলাই সহায় কৰিছে, আমিও ৰাইজক সন্মান দি পেলাই সহায় কৰিবৰ কাৰণে আমি ৰেডি। বাছ কথা সেইটোৱে। এইটো পাব্লিক অপিনিয়ন, এইটো ৰাইজৰ অপিনিয়ন ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব, কোন লিডাৰ, কোন সৰু, কোন ডাঙৰ, কোন সৰু। এইটো মই নিজে কৈ পেলাই বা BPF দলে নিজে ক্লেইম কৰি পেলাই একো লাভ নাই, ৰাইজৰ অপিনিয়ন ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। ফাইনাল ছেমি ফাইনাল একো নাই ভাই। এতিয়া BPF-এ চৰকাৰ বনাবলৈ গৈ আছে। আজি যদি কোনোবা কংগ্ৰেছ বা কোনোবা UPPL বা কোনোবা BJP বা কোনোবা দলে যদি আমাক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহে, আমাৰ ক'ব লগা একো নাই, আমি PMBত আলোচনা কৰিব। আপুনিতো দেখি আছে, মুঠতে আমাৰ BPF দলৰ যিটো ইলেকশ্যনৰ সময়ত যিটো প্ৰচাৰ কৰি আহিছোঁ, সেইটোৱেই 1 নম্বৰ মাটিৰ পাট্টা। উচ্ছেদৰ কথা কেনেকৈ আহিব? এই মাটিৰ পাট্টা দিয়াৰ পিছত আৰু কিবা উচ্ছেদৰ কথা আহে নেকি? 3 তাৰিখ ইয়াতে ছেক্ৰেটাৰীত BTC কোকৰাঝাৰত হ'ব। জাগা সৰু হ'ব ডাঙৰ হ'ব, মুঠতে আমি পাব্লিকে যদি বিচাৰে ডাঙৰকৈ বনাব লাগে আমি কৰিম। মুঠতে আমাৰ অটেকিং চেৰিমনিটো আমি 3 তাৰিখ ফিক্স কৰিছোঁ। অহাকালি গভৰ্ণৰৰ ওচৰত আমি যাম। যদি গভৰ্ণৰে হ'ব বুলি কয় সেইটো ফিক্স থাকিব। যদি বাই চান্স গভৰ্ণৰ ডাঙৰীয়াই নোৱাৰিব পাৰে না, নাই 3 তাৰিখত নোৱাৰে, অমুক তাৰিখত হ'ব, তেতিয়াই হ'ব, আমিতো ৰেডি। মুঠতে আমাৰ ফালৰ পৰা 3 তাৰিখটো আমি ফিক্স কৰিছোঁ। এতিয়া গভৰ্ণৰ ডাঙৰীয়া বা চিফ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। নাই, আমি এইটো হ'ল আপোনালোকে কওকচোন, মইতো সেই কথাটো কোৱাই নাই। নিৰ্বাচনৰ ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াটো মই এনে নিদিয়ে। হয়, মই কৈছোঁ 3 তাৰিখ অক্টোবৰত আমাৰ কি বুলি কয় অটেকিং চেৰিমনিটো হ'ব, তো কৈছোঁ মই এনে চাই পেলাই। যিহেতু আমি এবছলুট মেজৰিটি যিহেতু পাবলৈ গৈ আছে, আমাৰ এটা বিশ্বাস আহিছে মোৰ ওপৰত। মই ৰাইজক চাই পেলাই, ৰাইজে যেনেকৈ সঁহাৰি দি আছে, এইটো বিশ্বাস ৰাখি পেলাই মই কৈছোঁ হয় 3 তাৰিখ অক্টোবৰত এনেকুৱা অটেকিং চেৰিমনি হ'ব। আৰু ইয়াত গেষ্ট হিচাপেতো চিফ গেষ্ট হিচাপেতো গভৰ্ণৰ ডাঙৰীয়া থাকিবই, ইয়াৰ পিছত আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়া থাকিবই, সেইবিলাকতো আমি কৈছোঁ হয়। এইবিলাক দেখাই দিয়কচোন মোক, এইবিলাক দেখাই দিয়কচোন। ৰাতিপুৱা 4টা বজাত নুঠোৱে মই, 8টা বজাত। বিচাৰি মিছা কৈছে না সঁচা কৈছে? CM ডাঙৰীয়াৰ লগত যেতিয়া কথা পাতিম, যেতিয়া লগ পাব তেতিয়াই ক'ব পাৰিম মই। কাম্পা জিকিছে, পাব্লিক মেণ্ডেট আছে, সেইকাৰণে জিকিছে চিৰাংদৱাৰত। এইটো পাব্লিক মেণ্ডেট, এইটো ইয়াৰ ওপৰত সমালোচনা কৰি লাভ নাই। ঠিক আছে। सेलिब्रिटी सब हजार हजार
Ready? Ready? Okay. তো আজি বিপিএফ দলৰ হৈ পেলাই মই প্ৰথমতে আপোনাৰ সকলোকে মই Gracias.